प्रभु, हाँ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आते हैं। ओ इस सुबह के समय प्रभु हम तेरे पास आते हैं। हालेलुया, तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे पास आते हैं राजा। तेरे प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्रभु। जो भी तेरे पास आया है प्रभु वो सब आशीष पाया है प्रभु। हालेलुया। तेरे पास जो भी आया प्रभु वो चंगाई पाया है प्रभु। तेरे पास जो भी आया प्रभु वो उद्धार पाया है प्रभु। तेरे पास जो भी आया प्रभु वो मुक्ति और छुटकारा पाया है प्रभु। जितने भी लोग तेरे पास आए हैं प्रभु आपने उनको छुड़ाया है प्रभु, आपने उनको आजाद किया है प्रभु। इसलिए हम तेरे पास आते हैं राजा। हम जानते प्रभु तेरे पास आने से ही प्रभु
हमें मुक्ति मिलता है, हमें शांति मिलता है। सारे सवालों का जवाब प्रभु आपके पास ही है राजा। हम तेरे पास आते हैं क्योंकि आपने हमें नया जीवन दिया, हमें मुक्ति दिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें क्रूस को दिखाया कि इस क्रूस के द्वारा हम सीख सके कि आप कितना हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, आप कितना हमसे प्रेम करते हैं। उस प्रेम के सामने प्रभु हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हम कुछ भी नहीं है प्रभु। ओ हम तेरे पास आते हैं। ओ हर पल मेरी अरसा तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी अरबा तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ ओ यीशुआ, यीशुआ यीशुआ, ओ प्रभु यीशुआ, यीशु तू तेरा, ओ यीशुआ, यीशुआ, यीशु तू आ। प्रभु तू कितना प्यारा है, प्रभु तू कितना अच्छा है प्रभु, प्रभु तू योग्य है, प्रभु तू चंगाई देता है प्रभु, तू हमसे प्यार करता है प्रभु। ओ प्रभु तू अच्छा है राजा, तू तेरा മധുരമാ തേനിലും മധുരമാ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാ രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാ രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാ നീ എൻ്റെ സർവ്വവും നീ എനിക്കുള്ളവൻ നീ എൻ്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിനും ജീവനിൻ പേർക്കായി തന്നതിനാ നീ എൻ്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിനും നീ എൻ്റെ സർവ്വവും നീ എൻ്റെ സർവ്വവും നീ എനിക്കുള്ളവൻ നീ എൻ്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിനും ജീവനിൻ പേർക്കായി തന്നതിനാ നീ എൻ്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിനും തേനിലും മധുരമാ തേനിലും
ക്രിസ്തു മാധുര്യമാ രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാ നീ എന്റെ സർവവും നീ എനിക്കുള്ളവരും നീ എന്നെല്ലാം യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ തേനിലും മധുരമാ തേനിലും മധുരമാ യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ
सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ मैं क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ मैं जय जयकार, ओ जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। कितने लोग कह सकते हैं तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आमीन तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। यीशु तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ धन्यवाद प्रभु। ओ तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। प्रभु इसलिए हम गाते हैं तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। यस प्रभु अब है पूरा यकीन, पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, हाँ तेरे जैसा तुम सा कोई नहीं। तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन। यस प्रभु तुम सा कोई नहीं। ओ यीशु मसीह हो महिमा तेरी। हालेलुया गाए आसमान, गाए ज़मीन। हालेलुया यीशु यीशु मसीह हो महिमा तेरी। गाए गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं।
अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। प्रभु, हमें पूरा यकीन है प्रभु कि तेरे जैसा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं प्रभु। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, इस पाताल में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। यस, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हमें प्यार किया, हमें उद्धार दिया, हमें नया जीवन दिया, हमें मार्ग, सत्य और जीवन की ओर हमें लेके गया प्रभु। अपने इकलौते पुत्र हमारे लिए दिया प्रभु। जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आपने हमें कितना प्रेम किया हमसे प्रभु, हमसे आपने कितना प्रेम किया प्रभु। उस प्रेम के सामने हम झुकते हैं प्रभु। हम कुछ भी नहीं उस प्रेम के सामने प्रभु। दोनों हाथ फैलाकर प्रभु आपने हमारे लिए अपना जान को दिया प्रभु, ये दिखाते हुए कि आप कितना हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके इस आशा के लिए प्रभु कि एक दिन प्रभु आप जरूर आएगा हमें लेने के लिए प्रभु। उस उम्मीद के साथ हम इस संसार में जी रहे प्रभु कि एक दिन प्रभु आप जरूर हमें लेने के लिए आएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या उसके आगमन के लिए क्या हम तैयार हैं? अंधेरों में तू रोशनी, ओ तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। ओ अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता। ओ तू है जहां न कुछ कमी, धन्यवाद प्रभु, आपके समान और कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। हालेलुया। उस आशा और उम्मीद के साथ प्रभु हम आगे बढ़ते हैं राजा। धन्यवाद इस दिन के लिए प्रभु, आपने हमें दिया इस दिन में हम बहुत ही आनंदित है प्रभु, क्योंकि आपने हमें इस सुंदर अवसर के दिया प्रभु, सुंदर समय, एक नया दिन हमें दिखाया प्रभु। इसलिए आपको धन्यवाद, इसलिए हम तुझ में आनंदित है प्रभु। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। हम सबको संभाल के रखें, सुरक्षित रखें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। താങ്ക് യു ബെൻ. ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കടന്നു വന്ന് വർഷം ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ
ദൈവം കൃപ ചെയ്തതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। बन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज आकर वर्शिप लीड करने के लिए परमेश्वर उन्हें आशीष किया है, उन्हें सामर्थ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु उन्हें आशीष करे और उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परिवार भी शारीरिक क्लेशों में है। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए, उनके सेवकाई के लिए भी हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। പ്രൈസുള്ളതിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം। കുടുംബവും ശാരീരികമായി ക്ലേശത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം കടന്നു വന്ന വർഷം ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം പ്രിയ ദാസനെ അഭിഷേകം ചെയ്തല്ലോ। നമുക്ക് കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം। പ്രൈസുള്ളോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മധ്യേ തിരുവചനവുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോർജ് സി തോമസ് അവറുകളാണ്। പ്രൈസുള്ളോട് ജിജോ പാസ്റ്ററിന്റെ അസൗകര്യത്താൽ എന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ മധ്യേ വചനവുമായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്। തുടർന്നുള്ള സമയം കർത്താവിന്റെ വചന കേൾവിക്കായി നമുക്ക് നമ്മത്തിനെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കാം। आज सुबह परमेश्वर के वचन से प्रचार करने के लिए हमारे बीच में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पास्टर जॉर्ज सी थॉमस आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, उनके द्वारा परमेश्वर के बहुमूल्य वचनों को सुनने के लिए हम प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों बैठेंगे। आगे के समय परमेश्वर के वचन का सेवकाई के लिए मैं प्रभु के दास को स्वागत करता हूँ। തുടർന്നുള്ള വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു। കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. ഇന്ന് തോമസൻ ഭാഷ ശ്രീലങ്കയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തോമസൻ ഭാഷ എന്നോട് ശനിയാഴ്ച ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞത്। थॉमसन पास्टर श्रीलंका में जाने के कारण पास्टर ने मुझे शनिवार को वचन का प्रचार करने के लिए बोला था। അപ്പൊ രാജു പി നായർ ഭാഷ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു। तो राजू पास्टर ने कहा मुझे भी गुरुवार को थोड़ा तकलीफ है, इसलिए आप गुरुवार को वचन से बातें करेंगे क्या? ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു। मैंने हाँ बोला है। അപ്പൊ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് എന്റെ മോൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാം, നാളെ അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിക്കാമെന്ന്। कल रात को पास्टर का बेटा जिजो पास्टर ने फोन करके बोला आज उनको भी कुछ तकलीफ है, इसलिए आज पास्टर को, पिताजी को वचन से सेवकाई करने के लिए बोला है, कल जिजो पास्टर करेंगे बोला। ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു। मैंने कहा है मैं करूंगा। അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഇന്ന് ഈ ലൈനിൽ വരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചത്। ऐसे है आज हम मिलके इसी लाइन में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। തോമസൻ ഭാഷ അവര് ശ്രീലങ്കയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന കൺവെൻഷനില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ അല്പം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഇട്ടത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിപ്പാനിടയായി। थॉमसन पास्टर के कल के जो सेवकाई श्रीलंका में जब कन्वेंशन का भाषण दिया हुआ और वहां का सेवकाई के बारे में ग्रुप में डाला हुआ मैंने देखने के लिए मौका मिला है। കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു। श्रीलंका जाने के पहले हमारा इसी प्लेटफॉर्म में उसने सेवकाई किया। ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുത്തു, പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഇന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു। मैंने उन्हें जवाब दिया है प्रभु के दास को, आज के जमाने में परमेश्वर यही चाहता है। കാരണം ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശക്തി വേണം, क्योंकि सेवकाई को सामर्थ्य चाहिए। നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹം വളരാനുള്ളതിന്റെ കാരണം അതാ। हमारे पेंतकोस्त के जो समाज बढ़ने के कारण भी वही है। ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മാക്കളിലേക്ക് അത് പ്രവഹിക്കത്തുള്ളൂ। अगर सामर्थ्य है वो लोगों के जीवन में या आत्माओं में वो कार्य कर सकता है। അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ചിന്തയും സന്തോഷവും തോന്നി, നല്ല ഒരു മറുപടിയും എനിക്ക് തന്നു। उनके मन में अच्छा लगा, उसने मुझे अच्छा जवाब भी दिया है। ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് സഭാ ശുശ്രൂഷ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കയറാൻ നോക്കി। ഏതായാലും ഒരു അല്പസമയം ഞാന് ഞായറാഴ്ചത്തെ ഈ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സഹായിച്ചു। रविवार के दिन मेरे कलीसिया का सेवकाई होने के नाते मुझे जुड़ नहीं पाता है, तो भी मैं थोड़ा समय इसमें शामिल हुआ। പി ജി വർഗീസ് അവറുകള് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കേൾപ്പാനിടയായി। पी.जी. वर्गीस वचन से बातें करते हुए सुनने के लिए मौका मिला। ആ ദൈവദാസന് ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു। उस प्रभु के दास ने सेवकाई करने के समय कुछ बातों उसने कहा है, वो मेरा ध्यान में आया। ആ ദൈവദാസൻ അതിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, प्रभु के दास ने ऐसा एक बात कहा है,
തന്റെ ഭാര്യയായ സഹോദരി ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ വയറെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറയും കർത്താവിന്റെ വേലക്കിറങ്ങുന്ന വേലക്കാരുമായി തീരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. कि पत्नी जब गर्भवती थे उनके पेट में हाथ रखकर ऐसा उसने प्रार्थना किया, ये संतान प्रभु का सेवकाई के लिए योग्य होना चाहिए, परमेश्वर के नाम का महिमा के लिए होना चाहिए. उसने जो हाथ रखे ऐसा प्रार्थना करना हमेशा ആ करना. വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു. मैंने वो बात सुनने के समय मेरा हृदय में मैं भी आनंदित हुआ. കാരണം എന്റെ ഭാര്യയായ സഹോദരിയും അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനും കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. कारण नहीं था कि पास्टर की भी पत्नी वैसा अवस्था में था, पास्टर ने हाथ रख के प्रार्थना करते थे. ദൈവം കർത്താവിൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാനുള്ള തലമുറയെ ദൈവം തന്നു. परमेश्वर ने परमेश्वर का प्रयोजन होने का जो पीढ़ी को दिया. ഞാന് ആ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്ത വന്നു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. उस समय मेरे मन में दूसरे एक विचार या चिंता आया है. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തില് उत्पत्ति की किताब 20वां अध्याय. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം അതല്ല, ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. मेरा संदेश का विषय वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए मैंने ये बात कह रहा हूँ. 20-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വളരെ പ്രത്യേകമായി കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അബ്രഹാം. ये 20वां अध्याय में परमेश्वर की अनुग्रह खास तौर से प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति है अब्राहम. ആ അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യ അബീമേലെക്കിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി. उस अब्राहम के पत्नी ने अबीमेलेक के राजमहल में जाने का अवसर हुआ है. 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 20वां अध्याय का 3रा आयत में पढ़ेगा तो രാത്രിയിൽ ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ അബീമേലെക്കിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, അവനോട് നീ എടുത്ത സ്ത്രീ നിമിത്തം നീ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसी के कारण तू मर जाएंगे. അവൾ ഒരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യ എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. क्योंकि वह सुहागिनी है. അതിന്റെ 6-ാം വാക്യം വന്നപ്പോൾ 6वां आयत में आने के समय അതിന് ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ അവനോട് നീ ഇത് ഹൃദയപരമാർത്ഥത്തോടെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നോട് പാപം ചെയ്യാതെ ഇരുപ്പാൻ, നീ എന്നോട് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യാതെ ഇരുപ്പാൻ ഞാൻ നിന്നെ തടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. परमेश्वर ने उसे स्वप्न में आकर कहा, क्योंकि मैं जानता हूं और अपने मन की जो कराई से तूने यह काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे. അവളെ തൊടാൻ ഞാൻ നിന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया. അവനൊരു പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് 7-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. അവനൊരു പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണ്. 7वां आयत में कहता है कि वह एक भविष्यद्वक्ता का पत्नी है. ഈ അബ്രഹാം പ്രവാചകനായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കേട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളിടത്തോളം കൊണ്ട്. या अब्राहम एक नबी था क्या, हम इतना सब सोचने के बाद എനിക്ക് ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെ ചിന്തകള് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. उसी भाग से मुझे बहुत सारे चिंताएं मेरे मन में आए. അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ദൈവം അബീമേലെക്കിനോട് പറയുന്നു, അബ്രഹാം ഒരു പ്രവാചകനാണ്. अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहता है कि वह एक नबी था. നീ ജീവനോട് ഇരിക്കണമെന്ന വരിയിൽ അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. और तेरे लिए प्रार्थना वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीवित रहेगा. അപ്പോൾ ഓരോ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും ഭക്തിയോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമക്കളെ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ആ വാക്കാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന വാക്കോ ഞാൻ നിന്നെ തടുത്തു എന്ന വാക്കോ സ്വപ്നം കൊടുത്ത് അവൻ എന്റേതാണെന്ന് പറയുകയോ ഒക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകള് ഒരു ദൈവവൈദ്യന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वस्त होकर या परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर रखने वालों को परमेश्वर देते हुए शब्द है, या उनके सपना में आके उनसे बातें करना, या परमेश्वर के जो नबी है करके कहना, और जो परमेश्वर उनको पाप से रोक के रखना, ये सब शब्द इसलिए कहता है कि वह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से परमेश्वर उन्हें देते हुए आशीष है। എന്റെ മക്കള് രണ്ടുപേരും പ്രായമായിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കട്ടിലയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. प्रभु के दास के बच्चे लोग जो बड़ा होने के नाते भी दोनों एक ही बेड में सोते थे। ഞാന് രാത്രിയിൽ ചെന്ന് അവരുടെ അരികച്ച് ദേഹത്ത് കൈ മുട്ടാതെ അവരുടെ മേ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ. हर रात को उन लोगों सोने की बात प्रभु के दास बच्चे के पास जाके उन्हें स्पर्श नहीं करते हुए हाथ रख के प्रार्थना करते थे। ഞാന് ഒരുപാട് ഇത്രയും പ്രായമായി കേരളത്തിന്റെ വെളിയിലൊക്കെ ബോംബെ പട്ടണത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധ്യതകൾ എനിക്കറിയാം. क्योंकि ये उम्र तक कई सारे जगह में भारत में और प्रेस लॉर्ड कई बाहर के देश में भी जो गया है, सेवकाई किया है, इसी कारण कई सारे बातों को देखा हुआ अनुभव है। എന്റെ മോളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവളെ അയച്ചു. बस बेटी का शादी होके उन्हें भेज दिया। അവര് രണ്ടുപേരും ബാംഗ്ലൂർ ജോലി ചെയ്യുക. वो दोनों बैंगलोर में काम करते हैं। മോള് നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവിടെ അമ്മായിയപ്പൻ ഇവളെ ഫോൺ ചെയ്യും, ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയും. ഉടനെ അമ്മായിയപ്പനെ കട്ടപ്പനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഫോണിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. जब प्रेस लॉर्ड बेटी काम पे घर से नर्सिंग का काम करने के लिए घर से निकलने के समय ससुराल को फोन करके बोलेंगे, उसने जब कटपना में रह के फोन पे प्रार्थना करके भेजेंगे। തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ജോലി റൂമിൽ വന്നാൽ ഉടനെ ഫോൺ ചെയ്യും, ഉടനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. वापस घर में आने के समय भी उसने फोन करेंगे, तब उन्होंने प्रार्थना करेगा। ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവിടെ അമ്മായി ഭർത്താവിന്റെ പിതാവ് മരിച്ചുപോയി. अभी ये निकट समय में उनके पति के हस्बैंड जो उनके ससुराल गुजर गया। അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഭർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കും. उसके बाद प्रेस लॉर्ड उनके पास्टर के बेटे काम पे जाने के समय उनका पति उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉടനെ വിളിക്കും, പപ്പ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും, ജോലിക്ക് പോവാന്ന് പറയും. कौन सा भी कारण से अगर पति को फोन में नहीं मिला है तो पास्टर को फोन करके बोलेंगे, पापा मेरे लिए प्रार्थना करो। എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയും, മമ്മി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജോലിക്ക് പോവാന്ന് പറയും. अगर पास्टर को भी कुछ रुकावट है तो पत्नी से या प्रेस लॉर्ड उनका मम्मी को फोन करके बोलेंगे, मम्मी मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। അപ്പൊ PG വർഗീസ് പാസ്റ്റർ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? PG वर्गीस पास्टर उस दिन बोला हुआ बातों को हम ध्यान दिए है क्या? ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുമ്പോഴേ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങണം ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി. जो अंदर बच्चा में जन्म जो शुरू हो जाता है पेट में, तभी से वो बच्चे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। ഇനി ജോലിക്ക് ഭർത്താക്കന്മാര് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യമാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ മേൽ വേറൊരു സ്ത്രീ ദൃഷ്ടി വെക്കാതിരിക്കാൻ. आमीन। जब पति काम पे जाने के समय पत्नी घर पे बैठ के प्रार्थना करना है कि जब पति काम पे जाने के समय दूसरा कोई भी स्त्री उनके ऊपर नजर ना रखने के लिए। ഭാര്യമാര് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അല്ലെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്റെ മകള് മരുമകൾ അല്ലെ എന്റെ ഇന്നാര് ജോലിക്ക് പോകുന്നു, വേറൊരു പുരുഷൻ നോക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. अगर बेटी काम पे जाने के समय उनके पति नहीं तो उनके माँ बाप कोई भी ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे बेटी या प्रेस लॉर्ड मेरा ये व्यक्ति काम पे जा रहा हूँ, उनका ऊपर दूसरा कोई आदमी का नजर ना लगने के लिए आप उन्हें संभालें। ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു വല്ലാത്ത ദുഷ്കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. क्योंकि मैं और आप रहते हुए ये समय बहुत कठिनाई के समय है। നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കാലമായത്. अब बहुत ध्यान पूर्वक रहने का समय है ये। പല പുരുഷന്മാരും നിലവിളിക്കുക, ഭാര്യമാർ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവുകയാണ്. कई सारे पुरुष लोग चिल्ला रहा है क्योंकि पति लोग चले जा रहा है। പല ഭാര്യമാരും കിടന്ന് നിലവിളിക്കുക, ഭർത്താക്കന്മാര് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക. कई सारे पत्नियां ऐसा रो रहा है कि पति लोग ऐसा ही जा रहा है। പക്ഷെ നീ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇടപെടും.
लेकिन तुम अगर दिल से प्रार्थना करना शुरू करेगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर कार्य करेंगे। അതും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലേ ദൈവത്തിന് ഇടപെടാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. वही परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करेगा तो परमेश्वर कार्य कर सकता है। വെറും കാശിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമാകരുത്. सिर्फ पैसा के लिए पति पत्नी के संबंध ना होना चाहिए। ഞാനൊരു പെയ്യവറീസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. अभी जो है पास्टर बोला है इसलिए मैंने उनको सपोर्ट में ये बातें बताया। എനിക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട്. प्रार्थना के लिए प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। ഈ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാളെ തൊടാൻ സ്പർശിക്കാൻ അല്ലെ നമ്മുടെ മക്കളെ തൊടാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ദൈവം. इस शक्ति होने के वजह से हमारा बच्चों को या प्रेज़ लॉर्ड किसी को दूसरा कोई छूने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देंगे। ദൈവം ഉടനെ ഇടപെടുന്നത് എന്റേതാണെന്ന് ദൈവം പറയുമെന്നാ ബൈബിൾ പറഞ്ഞത്. परमेश्वर तुरंत वहां पर कार्य करेगी क्योंकि परमेश्वर वहां कहता है वो मेरा है। ഞാൻ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എടുത്തതായ ഭാഗം कहने से वगाई के लिए लिया हुआ जो भाग है ഇന്ന് അന്യം നിന്ന് പോകുന്നതായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. आजकल दिखाई नहीं देते हुए एक भाग आज बातें करने के लिए मैं चाहता हूँ। 1 कोरिന്ത്യ ലേഖനം 14-ാം അധ്യായം पहला कुरिन्थियों का पत्र 14 अध्याय അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ उसका 14 आयत में ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. यहाँ पर कहता है इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है എന്റെ ബുദ്ധി അബലമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ആകയാൽ എന്ത് ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പാടും. मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയി. ये बातें हमारे बीच में से चले गया है। അപ്പൊ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। നമ്മള് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കലേ അന്യഭാഷ ഇച്ചിരി പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോയി. आप तो प्रार्थना में बैठने के समय थोड़ा देर अन्य भाषा बोल के बंद कर देता है। പഴയ നിയമ കാലത്ത് बिना नियम के समय പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു. അബ്രഹാം പ്രവാചകൻ, अब्राहम नबी था करके हम पढ़ा है। മോശ പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. मूसा भी नबी था करके लिखा है। അപ്പൊ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം സമൂഹത്തോട് പറയുന്നവരെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുവാൻ. तो परमेश्वर उन्हें देते हुए बातों को जब लोगों से कहता है उनको नबी कहता है। എന്നാൽ അത് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടാക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. वो दुनिया को प्रकट कराने के लिए एक अभिषेक करने का एक तेल बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। അത് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. लेवी व्यवस्था में उसको कैसा बनाना है उसका रीति वहां करता है। അത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. निर्गमन की किताब 30वां अध्याय में उसको बनाने का जो विधि के बारे में दिया गया है। ഈ തൈലം മനുഷ്യരുടെ ദേഹത്ത് ഒഴിക്കരുതെന്ന. इस तेल को जब इंसान के ऊपर नहीं उड़ेलना। അത് പ്രത്യേകമായ വ്യക്തികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്മാര്, രാജാക്കന്മാര്, പുരോഹിതന്മാരെ ഇവരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ആ അഭിഷേക തൈലം. एक अभिषेक का तेल खास जो नबी या भविष्यंत वक्ता या जो राजा नहीं तो जो सेवकाई करने वाला याचक लोग उन्हीं के ऊपर उंडेलने के लिए रखना। അതുപോലെ തൈലം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലുള്ള തൈലം വേറൊരാൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. अगर उसी समान तेल दूसरा कोई बनाता है तो उन्हें मार डालना। അത്ര ഗൗരവമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരുക്കേണ്ടതുമായ ഒന്നാണ് ഈ അഭിഷേക തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞു. उतना महत्वपूर्ण से बहुत संभाल कर बनाने का है कि ये अभिषेक का तेल। ആ തൈലമാണ് ശമൂവേലിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞത്, നീ പോയി ഇശായിയുടെ പുത്രനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, ശൗലിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.
उसी तेल को लेके शाऊल को अभिषेक करने के लिए, ईसाई के पुत्र दावीद को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने जब शमूएल को भेजता है, അപ്പൊ ആ തൈലം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളിന്റെ സ്വഭാവം മാറും പെട്ടെന്ന്. उस तेल उनके ऊपर उंडेलने के समय उनके स्वभाव तुरंत बदल जाता है। ഈ അഭിഷേക തൈലം ശൗലിന്റെ മേൽ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആള് മാറി പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ये अभिषेक का तेल जब शाऊल के ऊपर गिरा, शाऊल अपने आप को बदल गया है कि और वो भविष्यवाणी करने लगा। അവൻ രാവണക്കോളം പ്രവചിച്ച് ശരീരത്തെ വസ്ത്രം പോയതുപോലും അറിഞ്ഞില്ല. അത്രമാത്രം താനെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. उन्होंने वो दूसरे लोगों के साथ जब भविष्यवाणी करने लगा, अपने शरीर से वस्त्र निकल गया, वो भी नहीं मालूम पड़ा हुआ अवस्था में आत्मा में उनके साथ वो आराधना करने लगा। എന്നാൽ ശൗൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു. लेकिन शाऊल ने उनका परमेश्वर की आज्ञाओं को इनकार किया। അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്. इसी कारण परमेश्वर ने दावीद को अभिषेक किया है। 40 വർഷം ശൗല് രാജാവായി അഭിഷിക്തനായിരുന്നു. 40 साल तक शाऊल राजा बन के अभिषिक्त बन के बैठा। ആ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് 2 വർഷമേ താൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുള്ളൂ. लेकिन उस अभिषेक में रुके सिर्फ 2 ही साल उसने सेवकाई किया है। 38 വർഷം അഭിഷേകമില്ലാത്തവനായി ശുശ്രൂഷിച്ചു. वो 38 साल तक बिना अभिषेक से वो सेवकाई किया। ഈ 38 വർഷം ദൈവം ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത കാലയളവ് ദാവീദിനെ ദൈവം ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ये 38 साल जब दावीद को अभिषेक करके परमेश्वर दावीद को तैयार कर रहा था। ദാവീദിനെ എല്ലാവിധ ശോധനകളിലും വേദനകളിലും കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ദാവീദിനെ ഇങ്ങനെ നല്ല രാജാവാക്കാൻ തയ്യാറാക്കുക. दावीद को बहुत सारे पीड़ाओं में, तकलीफ में, परेशानी से होकर उन्हें चलाया है कि एक अच्छा राजा बनाने के लिए। ഈ തൈലമാണ് കാലനീക്കത്തിൽ പട്ടത്തെ സഭകളിലേക്കൊക്കെ വന്നത്. പള്ളികളിലേക്കൊക്കെ അച്ഛന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനെടുത്തു. इसी तेल जो हमें जो प्रेज़ द लॉर्ड आजकल का जो नामधारी कलीसियाओं में वहां पर जो सेवक लोगों को अभिषेक करने के लिए वो तेल इस्तेमाल किया करता है। എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ഈ തൈലം കൊണ്ടല്ല. लेकिन यीशु मसीह को अभिषेक किया हुआ इसी तेल से नहीं है। പഴയ നിയമകാലത്തെ അഭിഷേകം ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം യേശയ്യാവ്, ആമോസ് ഇവരെല്ലാം പ്രവാചകന്മാരാ. नियम में हम देखते हैं कि यशायाह, आमोस ये सब भविष्यद्वक्ता लोग हैं। ഒരാൾ പോയി പ്രവചിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിനോട്. से कहता है तो जाके इस्राएल लोगों में भविष्यवाणी कर। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ കൊള്ളത്തില്ല, ഞാനൊരു കർഷകനാന്ന് പറഞ്ഞു. उसने बोला मुझसे नहीं होगा, मैं एक किसान हूँ। വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രവചിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഞാന് കാട്ടത്തിൽ പഴം പെറുക്കി ആടിനെ തീറ്റി നടക്കുന്നവനാന്ന് പറഞ്ഞു. दूसरे एक व्यक्ति को बुलाने के समय उसने बोला मैं जंगल के अंजीरों को जो निकालने वाला है और मैं भेड़ों को चलाने वाला है। യോവേലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞിടാ, സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല എന്റെ ആത്മാവിനാണ് നീ പോകാൻ പറഞ്ഞു. हाँ, योवेल से कहा है कि सेना से नहीं, शक्ति से नहीं, मेरे आत्मा के द्वारा तू जाओ। അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഈ അഭിഷേകം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒതുങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല. ये अभिषेक, ये आत्मा आएगा तो हम दब के बैठ नहीं सकता है। അപ്പൊ ഈ അഭിഷേകം അങ്ങോട്ട് പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ये अभिषेक प्राप्त करने की बात അത് പുതിയ നിയമത്തിലോട്ട് വന്നു. वो नया नियम में आए। യേശു ജന്മകാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം. യേശു സ്നാനം ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके बाहर आया, पवित्र आत्मा उतर के आया। തന്നെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി. उस आत्मा ने उन्हें मरुस्थल में ले गया। പിന്നെ തന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേക ശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി. फिर उनके ऊपर वो अभिषेक के सामर्थ्य बढ़ने लगा। 12 പേരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. 12 പേരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. 12 लोगों को इकट्ठा किया। അവരോട് പറഞ്ഞു പോയി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. उनको बोला जाके सेवकाई करो। അവര് പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഭൂതങ്ങൾ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു. वो जाके वापस आके बोला जो दुष्टात्मा भी हमारा अधीन हो जाता है। ഈ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുക. इस आत्मा के सामर्थ्य वहां पर काम कर रहा है। പക്ഷേ അതെല്ലാം പ്രതികൂലം ആകുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിന്നു പോവുക. लेकिन उनके जीवन में प्रतिकूल अवस्था आने के समय वो सब रुक जाता है। ഒരിക്കല് മോശയോട് തന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ പറഞ്ഞു, മോശയോട് തന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ പറഞ്ഞത്,
एक बार मूसा से अब उनके ससुराल ने ऐसा कहा, മോശേ നിനക്ക് ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ए मूसा ये सभी लोगों को तो लेके जा नहीं सकता है. നീ നിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് 10,000 പേരിൽ ഒരാള്, 1000 പേരിൽ ഒരാള്, 100 പേർക്ക് ഒരാള്, 10 പേർക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവര് നിന്റെ ഒരിക്കൽ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. अब तुम्हारे बीच में से ऐसा लोगों को चुन ले कि 10,000 में से एक, 1000 में से एक, 100 में से एक और 10 में से एक, ऐसा लोगों को चुन ले उन्हीं लोग बाकी लोगों का विषय लेकर तेरे पास आने दो. അതുകൊണ്ട് ഈ അംബേദ്കർ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് അനേക കാര്യങ്ങൾ എടുത്താണ് അംബേദ്കർ നമ്മുടെ ഭരണഘടന എഴുതി വെച്ചത്. इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हमारा जो संस्कृत लिखा है, जो प्रेज़ द लॉर्ड नियमों को लिखा है, हमारा बाइबल से कई सारे बातों को लेकर उसने लिखा है. അന്ന് അംബേദ്കർ 15 ലക്ഷം പേരുമായിട്ട് വന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ. അന്നത്തെ മെയിൻ ലൈൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ സമ്മതിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവർ ബുദ്ധമതവുമായിട്ട് ചേരാനിടയായത്. हमें अम्बेडकर ने 15 लाख लोगों को लेकर जब मसीह बनने के लिए, मसीह धर्म स्वीकार करके मसीह बनने के लिए आया, उस समय का कलीसिया उन्हें स्वीकार नहीं किया. इनकार करने के कारण उसने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया है. നമ്മുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു നല്ല ഭാഗം അതിനകത്ത് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. जो बाइबल का बोलेगा तो हमारा जो भारत का शासी का नियम है, वो नियम को सब कुछ बाइबल से लिया हुआ है, तुलन किया हुआ है. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതല്ല. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बोलेगा तो वो छोटा नहीं है. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ കോരിന്ത ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചു. यहाँ पर कोरिन्थियों के पत्री में हम पढ़ा 1 കോരിന്ത്യർ 14:14. पहले कोरिन्थियों का पत्री 14 अध्याय उसके 14 आयत. അപ്പൊ ഇവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയി അവിടെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ്. അങ്ങനെയാണ് 120 പേരിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത്. ആ പ്രാപിച്ചത് അന്യന്യ ഭാഷയായിട്ടാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടത്. जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम जाके वहां पर बाट जो के प्रार्थना करो, प्रार्थना करके उस आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उन्हें भेजा. उन्होंने जाके 120 लोग प्रार्थना किया. उसी समय उन्होंने अभिषेक प्राप्त किया अन्य अन्य भाषाओं. അപ്പൊ ഈ ആരാധന അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. इस आराधना वहां से शुरू हुआ है. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിനെ ശൗലിന്റെ മേലും അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ മേലും അയച്ചു. ये जो अभिषेक है, हमें जो पौल होके रहा हुआ, ये प्रेज़ द लॉर्ड शाऊल का ऊपर भी डाला था. ഈ ശൗലിന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ സഭ ഒന്നിച്ചു കൂടി. അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ സഭ ഒന്നിച്ചു കൂടി. ये शाऊल के ऊपर भी अभिषेक आने के समय उस समय का कलीसिया एकत्र हो गया. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശൗലിനെയും ബർന്നബാസിനെയും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ദൈവവേലയ്ക്കായിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടു. परमेश्वर की आत्मा ने उसी समय कहा है कि ये शाऊल को और जो सिलास को जो परमेश्वर मैं मेरे सेवकाई के लिए चुना है, इसलिए उन्हें अपने सेवकाई को भेजो करके कहा. അങ്ങനെയാണ് ഈ ശൗല് പൗലോസായി കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഇറങ്ങിയത്. उस समय से ये शाऊल पौलोस बन के परमेश्वर का सेवकाई करना शुरू किया. 14 അധ്യായത്തിലെ 2ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ये 14 अध्याय का दूसरा आयत पढ़ेगा तो, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്ര സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. अन्य भाषा में जो बात करने वाला है, जो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है करके कहा है. അതാരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ये बातों को कोई समझता नहीं है, എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है. പ്രവചിക്കുന്നവരോ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കും പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है. അപ്പൊ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തോടാ സംസാരിക്കുന്നത്. तो अन्य भाषा में बातें करने वाला परमेश्वर से बातें करता है. അത് തനിക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തുക. अपने आप को आत्मिक उन्नति प्राप्त किया जाता है. അത് അടയാളമായിരിക്കുന്നത് സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്കല്ല, പുറത്തുള്ളവർക്കാണ്. क्योंकि इसका जो निशानी कलीसिया का लोगों की निशानी नहीं है, बाहर के लोगों के लिए एक निशानी. പക്ഷെ പ്രവചനം തിരിച്ചാണ്. लेकिन जो भविष्यवाणियां सीधा उल्टा है. അത് സഭയ്ക്കകത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. क्योंकि ये कलीसिया के अंदर के लोगों के लिए है भविष्यवाणी. അത് ആത്മീക വർധനയ്ക്കാണ്.
वो आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है പ്രബോധനത്തിന്, और जो उपदेश के लिए, അത് ആത്മീക വർധനയ്ക്ക്, ആത്മീക ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാ. जो आत्मिक हमें शांति के लिए हो किया करता है. ഇന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്. आज सीधा जो उल्टा ही काम हो रहा है. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു, हम ऐसा पढ़ा है कि ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. जो अन्य भाषा में अगर प्रार्थना करता है तो मेरे आत्मा प्रार्थना करता है, എന്റെ ബുദ്ധിയോ അപരമാകും. मेरे बुद्धि तो काम नहीं करती. ആകയാൽ ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. सो आत्मा से भी मैं प्रार्थना करूंगा, ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा. ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാടും. मैं आत्मा से गाऊंगा ബുദ്ധി കൊണ്ടും പാടും. और बुद्धि से भी गाऊंगा. ഈ രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് പാടാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും കഴിയും. तो ये दो तरीका से गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए होता है. അപ്പൊ അത് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നീ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷ സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 अध्याय में कहता है कि तो मनुष्य और दूतों के शब्द भी बोलेंगे. അത് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു ഈ ആത്മാവ്. ये आत्मा हमारा कमजोरी में हमें बलवंत करता है. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. रोमियो की पत्री 8वां आयत में लिखा है. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു. 26-ാം വാക്യം. और उसके 26वां आयत में कहता है कि आत्मा भी हमारा कमजोरी में हमें सहायता करता है. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. हमें कैसा प्रार्थना करना है करके हम नहीं जानते. ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു. आत्मा जो कराते हुए हमारे लिए जो विनती करता है करके यहाँ पर लिखा है. അപ്പൊ അതിന്റെ 23-ാം വാക്യത്തില് 23वां आयत में ആത്മാവെന്ന ആദ്യ ദാനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. जो आत्मा के जो वरदान जो पहले का जो दान में दिया गया है. അപ്പൊ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നു. एक व्यक्ति उद्धार पाके जो प्रभु में आया, അപ്പൊ ദൈവം ആത്മാവിനെ കൊടുത്ത് അവരെ സ്ഥിരീകരിച്ച് നിർത്തുന്നു. परमेश्वर आत्मा को देख के उन्हें हमें स्थिर खड़ा किया करता है. അതിന് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. एफेसियों के पत्री में कहता है कि जो परमेश्वर का मोहर है वो, അപ്പൊ മുദ്ര ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വകയായിട്ട് മാറുക. उस मोहर लगाने के समय वो परमेश्वर का बन जाता है. അപ്പൊ ആദ്യദാനം ലഭിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യദാനം നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിന് ദൈവം നമുക്ക് ആദ്യദാനമായിട്ട് ഈ ആത്മാവിനെ തന്നു. जो पहला फल दिया करके कहता है परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए ये पहला फल हमें दिया जाता है. ഈ ആത്മാവ് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാള് ആത്മാവിനെ ആരാധിക്കണം. ये आत्मा को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो आत्मा में आराधना करना चाहिए. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. हमको कैसा प्रार्थना करना है हम नहीं जानते हैं. ഈ നിമ്രോദിന്റെ കാലത്ത് ഭാഷ വിലക്കിയപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഷയായിട്ട് അത് മാറി. निम्रोद के समय में जो भाषा को जब बिगाड़ दिया, जो भाषा हजारों भाषाओं में बदल गई. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾക്കെല്ലാം തെളിവുണ്ട്. हम ये पृथ्वी में जो भाषा से बातें करता है वो सब कुछ प्रकट में. ഭാഷ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമാണ്. उस भाषा स्वर्ग में स्थिर है. നമ്മളിവിടെ ഞാൻ വേദോസ്തവം തെളിയിച്ചാ പറയുന്നത് ആ കാര്യം. मैं परमेश्वर के वचन के सबूत में ये कहता हूँ. നമ്മൾ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ हम अन्य भाषा में जब बातें करने के समय സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷകളെല്ലാം തരം ദൂതന്മാരോട് പറയാൻ നോക്കിയത് ഭാഷയാണെന്ന് പറയും. हम यहाँ पर बैठ के अन्य भाषा बोलने के समय स्वर्ग में स्वर्गदूतों से परमेश्वर कहेगा ढूंढ के देखो ये कौन सा भाषा में बात कर रहा है. അപ്പൊ ആ ഭാഷ രേഖപ്പെടുത്തും. അവിടെ രേഖയുണ്ട്, ചുമ്മാതല്ല. हाँ, उसी भाषा में उधर लिखी रखेंगे, उधर सबूत है. അപ്പൊ ഇവിടെ വായിച്ചത് यहाँ पर ऐसा पड़ा है ഈ ആത്മാവിന്റെ ആദ്യദാനം ലഭിച്ച നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുകളായിരുന്നു. और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला बल है आप भी अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह का छुटकारा
की बाट जोता है। ഒരു രോഗം വരുമ്പോ ഞരങ്ങ് വരുന്ന एक बीमारी आने के समय कराता है। ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നമ്മുടെ ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് അന്നായുടെ കാര്യം ഒരു ദൈവദാസന് ശുശ്രൂഷിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. आध्यात्मिक में इसी प्लेटफॉर्म में एक परमेश्वर के दास ने हन्ना का विषय लेके प्रार्थना की, भाषण दिया हुआ मेरे ध्यान में है। അന്ന പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവാലയത്തിന്. हन्ना परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना कर रहा है, പക്ഷേ ഈ ഏലിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. लेकिन एली को वो समझ में नहीं आया। ഈ ഏലി വിചാരിച്ചു ഇത് നല്ല ഇളങ്കല്ല് കുടിച്ചു വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. एली ने सोचा है कि ये कोई दाग मधु जो पी के आके बैठा है। അപ്പോൾ അവള് പറയുക, उसने ऐसा कहा है, ഞാൻ വളരെ മനോവ്യസനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാ. मैं बहुत मन की व्याकुलता से आया हुआ स्त्री, എന്റെ ഭർത്താവ് 2 കല്യാണം കഴിച്ചു. मेरे पति 2 शादी किया है। അപ്പൊ മറ്റവള് എന്നെ ഇട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു, അവള് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകത്തില്ല. അപ്പൊ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാത്തവള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്നെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കിള്ളി ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. मैं प्रार्थना करने वाली है, वो प्रार्थना में नहीं जाता है। मैं प्रार्थना में जाने से उसने मुझे हमेशा तकलीफ देते रहता है। ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഇവര് ഈ നല്ല പിള്ളേരെ ഒരുക്കി പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ടിപ് ടോപ്പ് ആയിട്ട് ഈ അന്നയുടെ മുന്നിലൊക്കെ കൊണ്ടു നിർത്തും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി. क्योंकि उनको संतान है, इसलिए अपने संतान को तैयार करके सजा के जो हन्ना के सामने लड़की आके मजाक उड़ाता है। അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വിഷമമായത് കൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. हन्ना को बहुत दुखित हुआ, इसलिए हन्ना परमेश्वर के पास आके ऐसे कुड़कुड़ से बातें करते रहता है परमेश्वर से। ദൈവസന്നദ്ധി കരയുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് हम परमेश्वर के सामने जो रोता है और चिल्लाता है, കാര്യം തുറന്ന് പറയാൻ ഒക്കാത്ത കാര്യം, कई बातों को हम खोल के बोल नहीं सकते हुए बातों भी है। അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലിരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ अन्य भाषा में हम परमेश्वर के पास बैठ के प्रार्थना करने के समय റോമലേഖനം 8-26 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്, रोमियो के पुस्तक है उसके 8वां अध्याय उसके 26वां आयत में कहता है, അവനെ നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കും. इसी रीति से आत्मा ही हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। നമ്മളൊരു ആവശ്യത്തിന് ദൈവസന്നദ്ധയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേ हम एक जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, മുന്നിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചില ഏതെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ കാണും പിശാചിന്റെ. शैतान का कोई भी जो प्रेज द लॉर्ड अधिकार हमें ये आशीष का रुकावट करके खड़ा होता हुआ होगा, നമ്മളെല്ലാവരും യൗവന പ്രായത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ വന്നത്. क्योंकि हम सब जवानी से इसी उम्र में पहुंच गए हैं। അപ്പൊ ആ പ്രായത്തിന്റെ ചാബല്യങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്. उस समय का उस उम्र का कोई हमें जो काम करते हैं वो और वो स्वभाव सब हमारे जीवन में है। അപ്പൊ അത് ആ പ്രളയകാലത്ത് ഒരു പെൺപിള്ളേർക്കൊരു ചെറുക്കനെ കാണുമ്പോ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാത്ത പെൺപിള്ളേരാണെങ്കിൽ അവിടെ മന്ദബുദ്ധിക്കാരത്തിയാ. उस समय अगर एक लड़का या लड़की दूसरा से उसी के उम्र का हमें लड़का लड़की को अगर नहीं देखता है, अगर उनके पास उसके साथ अगर उनको अच्छा नहीं लगते हुई अवस्था में है, तो वो व्यक्ति को मंदबुद्धि के समान, അത് മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. क्योंकि वो मनुष्य के अंदर निश्चित किया हुआ, हमें मनुष्य के अंदर दिया हुआ एक स्वभाव है। അപ്പൊ അന്ന് കാലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നാശത്തിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. अगर उस समय हो गया हुआ एक संभव पवित्र आत्मा की खुला बताया है, तो उनका जिंदगी पूरा परेशान हो जाएंगे। പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സഭയെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ऐसा जो संभव को कलीसिया के सामने खोल के बोल के प्रार्थना कर नहीं सकता है। പക്ഷെ അതിന് ദൈവം നിനക്ക് ആത്മാവിനെ തന്നു. मैंने उसके लिए परमेश्वर तुझे आत्मा दे दिया है। നിനക്ക് ആത്മാവിനെ തന്നപ്പോൾ നിന്റെ ആ തെറ്റ്, ആ ബലഹീനത, ആ കുറ്റം, ആ ദോഷം എന്താണെന്ന് അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാകും. ഇന്ന നാളിലെ ഇന്ന സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ദൂതനോട് പറയും അത് മഷി കൊണ്ട് അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാൻ. आमीन। उसी विषय को तुम अन्य भाषा में परमेश्वर से जब बातें करेंगे, परमेश्वर से उस बातों को तुम अन्य भाषा से बोलेंगे, तभी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कहेंगे, स्वर्गदूत उसको काट देंगे वो पाप को। അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ
നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷത്തു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. तो वहां पर कहता है कि आत्मा हमारे लिए खड़ा होके हमारा दुर्बलता में हमें सहायता करता है। അതിന്റെ 27 വാക്യം വന്നപ്പോൾ, എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതം ഇപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു. और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। അപ്പോ ഈ 1 കൊരിന്ത്യർ 14 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്, पहला कोरिन्थियों का जो 14 आयत में पढ़ा, अध्याय में पढ़ा है, നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക. हम अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करना। അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, अन्य भाषा में जो बातें करता है वह मनुष्य से बातें नहीं करता है, അത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക. वह परमेश्वर से बातें करता है। ഒരാള് നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചു, एक व्यक्ति हमें दुख दिया, ആളിന്റെ പേര് നമുക്ക് പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല, वो व्यक्ति का नाम हम पब्लिक में बोल नहीं सकता है, ശത്രുത കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. जो क्योंकि उनके साथ जो शत्रुता बढ़ जाएंगे। പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴേ लेकिन प्रार्थना के लिए बैठने के समय ആളിന്റെ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ उसने बोला हुआ विषयों को मन में रख के अन्य भाषा में बात करना शुरू करेगा, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാം, അത് ദൈവത്തിനറിയാം, ദൈവം അതിന് പ്രതികരിച്ചിരിക്കും. मेरे जीवन का अनुभव से कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर उसके लिए काम भी करेंगे, അപ്പൊ അത് ദൈവത്തോട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെ. क्योंकि वो परमेश्वर से डायरेक्ट बातें करता है, അത് വേറൊരാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കത്തില്ല. क्योंकि वो दूसरा कोई भी व्यक्ति वो नहीं पहचानेंगे। നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശത്രുവായി കരുതുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത്. क्योंकि हम शत्रु करके सोचने वाला, हमें बहुत सताने वाला व्यक्ति हमारे बाजू में बैठा है। നമ്മൾ അവനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ദൈവത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അവൻ കേട്ടാൽ നാളെ അവൻ നമ്മളെ ഇല്ലായ്മ വരുത്തിക്കളെ. क्योंकि उनका सुनाई में अगर उनका बारे में कुछ परमेश्वर के सामने हम बोलेंगे, कल वह हमें खत्म कर देंगे। പക്ഷെ അത്രയും കാര്യം അവന്റെ അരിക്കലിരുന്ന് അന്യഭാഷയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. लेकिन उनके पास बैठ के उस सारे विषयों को अन्य भाषा में आप बोल के देखिए, ഇത് അവന് പിടി കിട്ടത്തുമില്ല, അവന്റെ പണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ കയറാനുള്ള വഴിയുമാണ്. क्योंकि उनको समझ में नहीं आएंगे, उनके जिंदगी में जो कुलाड़ा आने का मार्ग भी। ഞാൻ ബൈബിളിലെ കാര്യമായി പറഞ്ഞത്. मैंने बाइबल की बातें कहता हूँ। അപ്പൊ റോമാലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബലഹീനമായ കാര്യങ്ങളെ ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു, അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ്. रोमी के पत्री में कहता है कि हम ये बातों को परमेश्वर के सामने कहने के समय जो पवित्र आत्मा हमारे सामने खड़ा होकर हमें सहायता करता है। അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന അന്യഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യതയാ പറയുന്നത്. ये सब जगह में अन्य भाषा बोलने का जो महत्वपूर्ण विषय के बारे में इधर लिखा है। അപ്പൊ അതിന്റെ 14 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്, उसके 14 आयत में कहता है, ഞാൻ അന്യഭാഷയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, അപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധി അപരമായി, എന്റെ ബുദ്ധി മാറി. परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। അങ്ങനെ ഈ ശൗലിനൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാ. ये शाऊल को वैसा ही हुआ है। എന്റെ ബുദ്ധി അവര ആകെയാൽ എന്ത്, ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യം ചെയ്യാതെ നമ്മളിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആത്മാവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. हम दूसरों को नहीं तकलीफ देते हुए हम ऐसा बैठ के प्रार्थना करता है तो वो आत्मा की प्रार्थना है। പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. फिर कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാട്ട് പാടും. मैं आत्मा से गीत गाऊंगा। എന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ കൂടി നടന്ന സഭയിൽ 7 പ്രവാചകരുണ്ട്, 7 പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. जब मैंने विश्वास में आने के समय जो कलीसिया में थे, वहां पर 7 नबी लोग, भविष्यद्वक्ता लोग थे। സഭയിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരാ. कलीसिया के छोटे बच्चे तक अभिषेक प्राप्त किया हुआ है। ഒരു പാട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് പാടി തുടങ്ങിയാൽ एक गीत हम गा के शुरू हो जाएंगे, വിവിധ ഭാഷയിലുള്ള അന്യഭാഷ പറയുന്നവരാ സഭയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നത്.
जो अलग अलग भाषा में बात करने वाले, अन्य भाषा बात करने वाले लोग कलीसिया में थे, അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ उनके जो आमीन आराधना प्रकट होने के समय എല്ലാവരും ഒരേ ഭാഷയിൽ അന്യഭാഷ പറയും. सभी लोग एक ही भाषा में अन्य भाषा से बात करेंगे. എല്ലാവരും ഒരേ ഭാഷയിൽ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ सभी लोग एक ही भाषा में जब अन्य भाषा बोलने के समय ഒരാൾ ആമേൻ പറയും, एक व्यक्ति आमीन कहेंगे, എല്ലാവരും ആമേൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും. सभी लोग आमीन कह के उधर रुक जाएंगे. അപ്പൊ ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പാടും, मैं बुद्धि से गाऊंगा, ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാടും. मैं आत्मा से भी गाऊंगा. അപ്പോൾ അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നു, और उसके आगे कहता है അപ്പൊ നീ പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, तो गाता है और प्रार्थना करता है, പക്ഷേ ആത്മാവിനില്ലാത്ത ഒരാളോട് ഇരുന്നാൽ അവര് നിന്റെ ഈ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ ആമേൻ പറയാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. लेकिन आत्मा नहीं पाया हुआ एक व्यक्ति आएगा तो वो धन्यवाद पर आमीन कहने के लिए उसको नहीं होंगे. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുന്നേ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം. इसलिए उनका सामने हम चुपचाप रहना, അവർക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചില വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. उनको बुद्धि से कुछ बातें समझाना. ഇപ്പൊ ഞാനും ജോയി ഭാഷ കൂടി പിടിക്കാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേച്ച് നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യത്തിന് പോകും. अगर मैं और जोई पास हम दोनों आपस में देखे अन्य भाषा में बातें करते रहेगा तो आप सब लोग वीडियो बंद करके अपने कामों में चले जाएंगे. എന്നാൽ ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. लेकिन अभी जो बुद्धि से बातें करते हैं അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കും. आप लोग को ध्यान देंगे. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൗലോസ് പറയുന്നു, ऐसा पौलुस कहता है നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷ പറയുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഞാൻ അന്യഭാഷ പറയുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. तुम सभी लोग जो अन्य भाषा में बातें करता है उससे ज्यादा अन्य भाषा करने वाला, अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति हूं मैं. നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും അന്യഭാഷ പറയാൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. हमें कौन सा भी समय में अन्य भाषा बोलने के लिए परमेश्वर हमें अनुमति दिया. അത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ മുദ്രയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. वो परमेश्वर हमें देख के मोहर लगाया हुआ है. ഞാൻ ഈ സഭാ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന സമയത്ത് प्रभु के दास कलीसिया का सेवकाई करने के समय ഞാൻ അന്യഭാഷ പറയത്തില്ല, अन्य भाषा में बात नहीं करता था. പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അന്യഭാഷ പറയത്തില്ല. भाषण देने के समय अन्य भाषा नहीं बोलता था. എന്നാൽ എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴേ വണ്ടിയെ യാത്ര ചെയ്ത് ഏകാഗ്രതയിൽ വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കും. लेकिन घर में रहने के समय हो, गाड़ी में जाने के समय हो, अभी एकांत में रहने के समय सब अन्य भाषा में आराधना करते हैं. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. क्योंकि दूसरा लोगों को भी हम प्रोत्साहन देना है, അപ്പൊ ഇതൊരു ദൈവം ഒരു വരമാണ്. क्योंकि ये एक वरदान है. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ്. हम अन्य भाषा में आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें दिया हुआ एक धन्य अवस्था है. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, तो बुद्धि से भी प्रार्थना कर सकता है, പ്രാർത്ഥിക്കാം, आत्मा से भी प्रार्थना कर सकता है, ബുദ്ധി കൊണ്ട് പാട്ട് പാടാം, बुद्धि से गाना गा सकता है, ആത്മാവ് കൊണ്ടും പാട്ട് പാടാം. आत्मा से भी गा सकता है. അപ്പൊ നമുക്കത് ആത്മവരമായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുക. ये आत्मा का एक वरदान होकर परमेश्वर में दिया गया. ഈ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. क्योंकि इसी आत्मा पाया है तो हम स्वर्ग में जा सकता है. കാരണം ഈ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്വർഗീയ ഭാഷ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ ഈ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കത്തുള്ളൂ. क्योंकि तुरई का शब्द सुनना है तो इस स्वर्गीय भाषा को हम जानना चाहिए तो ही हम ये सुन सकता है. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയണ്ട. ये कंप्यूटर युग में जीने का समय है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ. എന്റെ മകന്റെ ബോംബെയിലെ റൂമിലെ ഒരു സൂത്രം ഇരിപ്പുണ്ട്. पास्टर के बेटा जो मुंबई में है उनका घर में भी ऐसा है. ഈ ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു 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 മോട്ടറാ. क्योंकि गूगल का एक मोटर है. അപ്പൊ ഈ അലാറം വെക്കുന്നതിന് പകരം अलार्म लगाने के बदले ഈ ഗൂഗിളിനോട് പറയും, ദൂരത്തുനിന്ന് പറയും, സമയം പറയും, 5:40 എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് അതിനകത്ത് പറയും. हाँ प्रेज़ द लॉर्ड. उस समय जो उसमें अलार्म रखने की जरूरत नहीं है, वो गूगल में ऐसा कहेंगे जो 5 बज गया है और इतना मिनट हो गया है करके बोलने के बाद इंग्लिश में और कुछ शब्द भी कहेंगे. അപ്പോൾ ആ ഗൂഗിൾ ഇങ്ങോട്ട് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കും. गूगल जवाब देता है.
ആ കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ഗൂഗിള് വിളിച്ചു പറയും സമയമായ കാര്യം. बराबर जब समय होने के समय गूगल बताएंगे ये समय हुआ। കുളിക്കാൻ കയറിയപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. एक बार उन्होंने नहाने के लिए जाने के समय गूगल में ऐसा कहा। അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു പപ്പ പറ ഇതുപോലെ പറയാൻ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. मुझे बेटा ने बोला पापा ऐसा बोलो, आप ऐसा बोलने के समय वो बंद हो जाएंगे। ഞാൻ ഇതിനരികെ ചെന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നില്ല. मैं उनके पास जाके बोलता है वो सुनता नहीं। ഞാൻ പലതരത്തിലും പറഞ്ഞു നോക്കി, ഇത് കേക്കത്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. मैं कई तरीका से बोल के देखा लेकिन वो तो बोलते ही रहता है। അപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അത് കേൾക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു. मैंने बेटा से पूछा अभी मैं बोलने से ये क्यों नहीं सुनता है। ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഈ ശബ്ദമാണ് അതവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. तो उन्होंने कहा है जो मेरा ये शब्द उसमें रिकॉर्डिंग करके रखा है, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കത്തുള്ളൂ. अभी मैं बोलेगा तो ही वही सुनेंगे, എന്റെ അന്യ ശബ്ദമായിട്ട് അത് കേൾക്കത്തില്ലത്. क्योंकि आपका जो शब्द अलग है इसलिए वो नहीं सुनता है। നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇപ്പൊ ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. हमारे मोबाइल में भी वही सिस्टम है। സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗീയ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പഠിച്ചു വെച്ചെങ്കിലേ ആ കാരണശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. हमें स्वर्गीय परमेश्वर का उस शब्द हम अगर सीखेगा तो उस तुरही का शब्द हमको सुनाई देंगे। സ്വർഗീയ ശബ്ദം കേട്ട് അനുസരിച്ച് ആത്മാവിലാണ് മ്യൂട്ടായി. ശബ്ദം क्लियर പക്ഷെ വേറൊരു കോള് വന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു. സോറി. ദൈവമക്കള് परमेश्वर के बच्चे लोग उसी भाषा को समझने वाला होना चाहिए। അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ വിശ്വാസ ജീവിതം. हमारा यह धरती का विश्वास का जिंदगी ये ट्रेनिंग पीरियड है। ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ വേണം ഈ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കാൻ. ये ट्रेनिंग पीरियड में हम अन्य भाषा में बातें करना चाहिए। പൗലോസ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പറയുന്നെന്ന്. पौलुस कहता है तुम सभी लोग जो बोलते हैं उससे भी ज्यादा मैं अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूँ। അപ്പൊ അത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കായി നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. वो परमेश्वर के कृपा के लिए हम सौंपेंगे। സമയം പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുക. इस समय आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं ऐसा ही समाप्त करना चाहता हूँ। ബാക്കി ഇനി സമയം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം. उसके आगे का भाग और समय मिलेगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। ഇന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണം. आज के विश्वास का जिंदगी में स्थिर रहना है तो इसी आत्मा हमें चाहिए। നമ്മൾ ബലഹീനരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് ഈ ആത്മാവ് തുണ നിന്ന് ദൈവത്തോട് പറയും. हम जब कमजोर होने के समय जो आत्मा हमें सहायता करता है हमें ये कमजोरी से आगे बढ़ने के लिए। അബ്രഹാം പ്രവാചകനാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ अब्राहम भविष्यवक्ता है, नबी है करके परमेश्वर बोलेगा तो നമ്മളെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലാണ്. हमें परमेश्वर जो अंगीकार करता है कि परमेश्वर के कलीसिया में ആ ദൈവകൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. उस परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर प्रभु हमें आशीष करे। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Pastor. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे। आज हमारे बीच में आकर परमेश्वर के वचन बांटने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ। Praise the Lord. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്ന് തിരുവചനം സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തതിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം കർത്താവിന്റെ ദാസനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം